علی اعظم خان اشرفی صاحب قبلہ جلوہ افروز ہیں. اب حضرت کو مائک میں دعوت سخن دے رہے ہیں اس شعر کے ساتھ کہ جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر، جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر، دل کو تاکہ حرم کی ضرورت نہیں، میرے آقا کے مجھ پر ہے اتنے کرم، اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں. حضرت کا اتفاق ہے. قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، سرکار شاہ جیلہ کی محبت میں سننے والے اسلام کی مقدس باوقار شہزادیوں، جملہ سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، الحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پڑھیے تو بات، اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله صلى الله عليه وسلم. باکس جتنا بھی لگائیں، جہاں بھی لگائیں، ایک باکس کم سے کم ایسا ضرور ہو جو اس طرف گھما ہوا ہو، تاکہ بولنے والے کو کلیئر سمجھ آئے اوپر والا کہ میں کیا بول رہا ہوں. ادھر گھرا اتنی دور سے جب تک آواز یہاں پہنچے گی گھوم کر کے، جب تقریر رننگ میں رہے گی تو میری آواز کہاں، بس بس بہت اچھا، ماشاءاللہ. ایک فرق ہوتا ہے. علم علم وہ چیز ہے. ہاں، انتظار تھا آپ کو تقریر شروع ہونے کا لگتا ہے. علم وہ چیز ہے کہ جس جگہ قرار پکڑ لے، جس دل میں جگہ بنا لے، اس کو عزت دے دیتا ہے، اس کو مقام دے دیتا، اس کو مرتبہ دے دیتا. ہم عالم علماء کی تعظیم کرتے ہیں، وجہ علم ہے. قاسم بھائی شاعری کرتے ہیں، ان کی عزت ہم کرتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں، عام لوگوں سے زیادہ عزت دیتے ہیں. شاعری جو کرتے ہیں، ان کے جو اشعار ہیں وہی علم ہے. علم نہ ہو تو الفاظ نہیں آئیں گے، الفاظ نہیں ہو تو اشعار نہیں ہوں گے، اشعار نہیں ہو تو یہ شاعر نہیں ہوں گے. پوری دنیا میں جس کو بھی علم حاصل ہو گیا وہ عزت والا بن گیا. علم زمانے کو عزت دیتا ہے، پوری کائنات کو علم عزت بانٹ رہا ہے. لیکن علم نے کہاں سے عزت پائی ہے؟ بڑا پیارا شعر ہے.
شعر سمجھیں گے، اگر سمجھ جائیں تو انشاءاللہ اور زیادہ مزہ آئے گا۔ آپ سے پہلے گزارش کر دوں کہ اگر سمجھ میں آ جائے تو سبحان اللہ ضرور کہیے گا، اور نہیں تو پھر جب سمجھ میں آ جائے تب کہہ دیجئے گا، کل پرسوں ترسوں ایک ہفتے بعد۔ بابو باکس سے ذرا سا ہٹ کے بیٹھ جاؤ اگر جگہ ہے تو، ٹھیک ہے، بس بس۔ شاعر کہتا ہے علم نے جس ذات سے ہے عزت پائی، ایک کو ذرا سا کم کیجیے اور پڑھائیے۔ علم نے جس ذات سے ہے عزت پائی، پوری دنیا علم سے عزت پا رہی ہے، لیکن علم نے جس ذات سے عزت پائی ہے، شاعر کہتا ہے کہ علم نے جس ذات سے ہے عزت پائی، آواز کھینچ رہی ہے، علم نے جس ذات سے ہے عزت پائی، علم کی شکل نے جس نور سے ہے طلعت پائی۔ آپریٹر نہیں ہے کیا؟ نہیں ہے، جیسا تو ویسا کر دو۔ جس ذات سے ہے عزت پائی، علم کی شمع نے، علم کی شکل نے جس نور سے طلعت پائی، علم نے جس کے قدم چھو کر فضیلت پائی، علم نے جس کے جبی چوم کر رفعت پائی، علم آباد ہے جس میں وہی دنیا ہے علی، علم مولائی ہے، علم کا مولا ہے علی، علم آباد ہے جس میں وہی دنیا ہے علی، علم مولائی ہے، علم کا مولا ہے علی، علم جب پھیلے تو قرآن جلی ہو جائے، اور ایک نقطے میں جو سمٹے تو علی ہو جائے۔ اور ایک نقطے میں جو سمٹے تو علی ہو جائے۔ اور یہ شعر کہ ہم سبوں کو پتا ہے کہ ولیوں میں سب سے اونچا مقام سرکار شاہ جیلہ کا ہے، غوث اعظم کا، جن کی محفل میں ہم یہاں تشریف فرما ہے۔ سب سے اونچا قد انہی کا ہے۔ ان کے جد کریم، ان کے جد، ان کے نانا کون ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ غوث پاک کی عطاؤں کو اپنے ذہن میں رکھیں اور شعر دیکھیں۔ ایک اور پیارا شعر آپ کی سماعتوں کی دہلیز پر کہ تیرے قد سے بڑا کسی کا قد ہی نہیں ہے، تیرے قد سے بڑا کسی کا قد ہی نہیں ہے، جیسا ہے تیرا جد کسی کا جد ہی نہیں ہے کیا کسی کا نانا ویسا ہے؟ جو لوگ اب تک نہیں آ پائے ہیں ان کو کہہ دیتا ہوں کہ محفل اب شروع نہیں ہو رہی، اب ختم ہوگی، آنا ہے تو اب بھی وقت ہے، سرکار شاہ جیلہ کا فیض بٹ رہا ہے، آ جائیے۔ ہم مومنوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جن کی محفل ہوتی ہے وہ خود تشریف لاتے ہیں۔ آنکھ والوں نے سرکار شاہ جیلہ کو ان کی محفل میں دیکھا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہوگی کہ غوث اعظم بغداد سے آپ کو فیضان بانٹنے کے لیے آ جائیں، آپ اپنے گھر سے نکل کر یہ فیض نہ لے سکیں، محروم رہ جائیں۔ تیرے قد سے بڑا کسی کا قد ہی نہیں ہے، جیسا ہے تیرا جد کسی کا جد ہی نہیں ہے، تیرے قد سے بڑا کسی کا قد ہی نہیں ہے، جیسا ہے تیرا جد کسی کا جد ہی نہیں ہے۔ اور یوں تو سمندر کی وسعتیں ہیں متعین، لیکن تیرے عطا کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ یوں تو سمندروں کی وسعتیں ہیں متعین، لیکن تیرے عطا کی کوئی حد ہی نہیں ہے، لیکن تیرے عطا کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ معزز سامعین کرام، سب سے پہلے وہ باتیں
جو سرکار غوث پاک نے خود اپنی شان میں کہی وہ آپ کے سامنے رکھوں۔ ہم سب کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہم اور آپ سرکار شاہ جیلا پیر پیرا میر میرا پیر لاسانی قطب ربانی قندیل نورانی محبوب سبحانی شہباز آسمانی شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم بڑے پیر کی بارگاہ میں خراج عقیدت و محبت پیش کرنے، ان کی بارگاہ سے فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ کرم بالائے کرم یہ ہے کہ آپ کے اس محفل نور کو اور پرنور بنانے کے لیے دیگر شعراء اکرام تشریف فرما ہے، یکے بعد دیگر آپ نے سب کو سماعت فرمائی ہے۔ بالخصوص ہمارے بڑے بھائی برادر مکرم واجب التکریم جناب قاسم وارسی صاحب قبلہ مداح رسول ہے، ان کو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ غالب گمان میرا یہی ہے کہ اس سلسلے کی آخری کڑی فقیر علی اعظم خان اشرفی آپ کے بارگاہ محبت میں کھڑا ہے۔ امید کرتا ہوں جتنی محبت سے آپ نے ان تمام شعراء اکرام کو سنا ہے مجھے بھی سن لیں گے۔ سب سے پہلے غوث پاک کی شان میں وہ باتیں جو غوث پاک نے خود فرمائی اپنی شان میں، یہ نہیں کہ ان کے مریدوں نے کہا کہ میرے پیر ایسے تھے، ان کے شاگردوں نے لکھا کہ میرے استاد ایسے تھے، نہیں، غوث پاک نے جو خود اپنے بارے میں کہا، اللہ اعلان کہا، منبر پہ کہا، رب کے حکم سے کہا۔ اور وہ غوث پاک پر لکھی گئی سب سے معتبر کتاب بہجت الاسرار شریف، جیسے ہم بخاری شریف مسلم شریف پڑھتے ہیں، اس میں راویوں کا تسلسل ہوتا ہے، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے رسول پاک سے سنا، ویسے اس کتاب میں انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے غوث پاک سے سنا۔ تو بالکل صحیح روایات آپ تک پہنچاؤں معتبر کتاب سے۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، جب بھی کوئی دن آتا ہے پہلے میری بارگاہ میں حاضری دیتا ہے، سلامی پیش کرتا ہے، اجازت طلب کرتا ہے، اس کے بعد ظاہر ہوتا ہے۔ کوئی بھی دن آتا ہے، ہر دن، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب بھی کوئی رات آتی ہے پہلے میری بارگاہ میں حاضری دیتی ہے۔ ٹھیک، ان کو اپنا کام کرنے دیجئے، بس اس کو نعت پڑھنے والا یہ ہے بھی، اس کو تقریر کرنے والا کر دیجئے۔ جب بھی کوئی دن آتا ہے پہلے میری بارگاہ میں حاضری دیتا ہے، سلامی پیش کرتا ہے، اجازت طلب کرتا ہے، اس کے بعد دنیا میں جاتا ہے۔ جب بھی کوئی رات آتی ہے پہلے میری بارگاہ میں حاضری دیتی ہے، سلامی پیش کرتی ہے، اجازت طلب کرتی ہے، اس کے بعد دنیا میں جاتی ہے۔ جب بھی کوئی ہفتہ آتا ہے پہلے میری بارگاہ میں حاضری دیتا ہے، سلامی پیش کرتا ہے، اجازت طلب کرتا ہے، اس کے بعد دنیا میں جاتا ہے۔ جب بھی کوئی مہینہ آتا ہے پہلے میری بارگاہ میں حاضری دیتا ہے، سلامی پیش کرتا ہے، اپنے اندر ہونے والے خیر و شر کو بتاتا ہے، اجازت طلب کرتا ہے، اس کے بعد دنیا میں جاتا ہے۔ جب بھی کوئی سال آتا ہے پہلے میری بارگاہ میں حاضری دیتا ہے، سلامی پیش کرتا ہے، اجازت طلب کرتا ہے، اس کے بعد دنیا میں جاتا ہے۔ جب بھی کوئی سورج نکلتا ہے پہلے میری بارگاہ میں حاضری دیتا ہے، سلامی پیش کرتا ہے، اجازت طلب کرتا ہے، اس کے بعد طلوع کرتا ہے۔ جب بھی کوئی چاند نکلتا ہے پہلے میری بارگاہ میں حاضری دیتا ہے، سلامی پیش کرتا ہے، اجازت طلب کرتا ہے، اس کے بعد طلوع کرتا ہے۔ اے لوگوں، میرے سامنے تم کانچ کے بوتل جیسے ہو، تمہارا ظاہر بھی مجھ پہ روشن ہے، تمہارا باطن بھی مجھ پہ روشن ہے۔ اگر میری زبان پہ شریعت کی روک نہ ہوتی، اپنے گھروں میں کیا کھاتے ہو، کیا بچا کے رکھتے ہو، عبدالقادر جیلانی سب بیان کر دیتا۔ عبدالقادر جیلانی سب بیان کر دیتا۔ آگے فرماتے ہیں، اے لوگوں، انسانوں کے پیر ہوتے ہیں، جناتوں کے بھی پیر ہوتے ہیں نا، انسانوں کے پیر ہوتے ہیں۔ میں خود حضور تاج الاسلام سے مرید ہوں، جو خود غوث پاک کی اولاد ہے۔ سلسلہ غوثیہ غوث پاک کی اولاد کے ہاتھ سے ملے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہاں سبھی مرید ہمارے، بکی بھائی بھی مرید ہیں، چشتی ہیں، قاسم بھائی ہیں، وارسی ہیں، سب اہل بیت کا سلسلہ ہے۔ تو انسانوں کے پیر ہوتے ہیں، جناتوں کے بھی پیر ہوتے ہیں، اور فرشتوں کے بھی شیخ ہوتے ہیں، ان کے بھی پیر ہوتے ہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں
کہ لوگوں انسانوں کے پیر ہوتے ہیں، جناتوں کے بھی پیر ہوتے ہیں، فرشتوں کے بھی پیر ہوتے ہیں، انسانوں کے پیر ہوتے ہیں، جناتوں کے بھی پیر ہوتے ہیں، فرشتوں کے بھی پیر ہوتے ہیں، لیکن عبد القادر جیلانی انسانوں کا بھی پیر ہے، جناتوں کا بھی پیر ہے، فرشتوں کا بھی پیر ہے، فرشتوں کا بھی پیر ہے۔ غوث پاک پر لکھی گئی ساری معتبر کتاب میں یہ بات ہے کہ وہ انسانوں کے بھی، جناتوں کے بھی، فرشتوں کے بھی پیر ہے۔ تفریح الخاطر اٹھا کے دیکھ لیں، نزہۃ الخاطر دیکھ لیں، تحفۃ الاسرار دیکھ لیں، سب میں ملے گا۔ آگے فرماتے ہیں اسی کتاب کے صفحہ نمبر 52 پر، پیج نمبر 52، کہ اے لوگوں پوری دنیا گھوم لو، جتنا چاہے اتنا گھوم لو، لیکن پوری دنیا گھوم کر کے بھی میری بارگاہ میں ضرور آنا۔ آج ہم کہاں ہیں؟ ابھی ہم بارگاہ غوثیت میں ہیں، ہند کی زمین سے، بنگال کی زمین سے، کلکتے کی زمین سے ہم سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچے ہیں۔ فرماتے ہیں اے لوگوں پوری دنیا گھوم لو، لیکن میری بارگاہ میں ضرور آنا، ہو سکے تو روزانہ۔ یہ فیض کا سمندر ہے، ہو سکے تو روزانہ، اگر یہ نہ ہو تو ہفتے میں، اگر یہ بھی نہ ہو تو مہینے میں ایک مرتبہ، اگر یہ بھی نہ ہو تو سال میں حاضری دے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو اپنی زندگی میں ایک مرتبہ میری بارگاہ میں ضرور حاضری دے دینا۔ اور جب میری بارگاہ میں آنا تو اپنے علم کو، اپنے تقوی کو، اپنی ولایت کو اپنے گھر رکھ کر کے آنا، بالکل کوڑا بن کر کے آنا، کیونکہ علم کی خیرات تو یہاں سے بانٹی جاتی ہے، تقوی یہاں سے عطا کیا جاتا ہے، ولایت یہاں سے تقسیم کی جاتی ہے۔ اے لوگوں مجھے رب کے کسی مخلوق پر قیاس مت کرنا، میں رب کی امانتوں میں سے ایک امانت بن کر آیا ہوں، رب کی امانتوں میں سے ایک امانت بن کر کے آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور ایک بات آپ کے سامنے، اور جب بھی مجھے بلائیں میں نذرانے کی بات کبھی آپ لوگ سے کرتا نہیں ہوں، کسی سے نہیں کرتا، مجھے کتنا چاہیے، دینے والے 500 بھی دیتے ہیں، 5000 بھی آپ کے آس ہی پاس دے دیتے ہیں، لیکن مائک ہمیشہ اچھا رکھیے گا، نہیں تو منہ کے بجائے اتلی سے بولنی پڑتی ہے، اور ایک دن کا کام نہیں ہے یہ، ہر دن 1 یا 2 یا 3 ایسے پروگرام ہے، کسی دن رہ گئے تو رہ گئے، تو آپ کا تو کچھ نہیں جائے گا، مجھے کچھ نہ کچھ بیماری ضرور ہو جائے گی، اللہ نہ کرے، اگر ایسے مائک پر بولنا پڑتا رہے ڈیلی۔ ایک آخری بات آپ کے سامنے رکھوں غوث پاک کے تعلق سے، جو انہوں نے خود فرمایا، باتیں تو بہت ہے۔ آج ہم جس عالم میں سانسیں لے رہے ہیں، زندگی کے مزہ لے رہے ہیں، اس عالم کو عالم شہادت کہتے ہیں۔ انسان مختلف عالم سے، مختلف منازل سے، مراحل سے گزرتا ہوا عالم آخرت میں پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ انسان مسافر ہے، مسافر اسی کو کہتے ہیں جو سفر پہ ہو۔ ہم اس سے پہلے جہاں تھے اسے عالم ارواح کہتے ہیں، وہاں سے ماں باپ کے ذریعے، ماں کے شکم کے ذریعے ہم اس عالم میں آئے، عالم شہادت میں۔ پھر جب ہماری آنکھیں بند ہو جائے گی، ہمیں قبر میں اتار دیا جائے گا، اسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ کل بروز قیامت پھر ہم جب اٹھائے جائیں گے، اسے عالم آخرت کہتے ہیں۔ تو مختلف عالم سے انسان گزرتا رہتا ہے، لیکن ان سارے عالم میں سب سے کٹھن عالم، سب سے سخت عالم، سب سے کٹھن منزل کون سی ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ساری منزلوں میں سب سے کٹھن منزل قبر کی منزل ہے، ساری منزلوں میں سب سے کٹھن منزل قبر کی منزل ہے، کہ جو یہاں پھنس جاتا ہے وہ ہر جگہ پھنستا رہتا ہے، اس لیے بڑی سخت منزل ہے یہ۔ اور پھنستا کیسے ہے؟ ابھی بہت اچھا ہے ماشاءاللہ۔ پھنستا کیسے ہے؟ کوئی سوال پوچھا جاتا ہے، سوال کا جواب دے دیے تو پھر پاس ہے، جواب نہیں بن پڑا تو فیل ہے، پھنس گئے۔ 3 سوال کیے جانے سب کو پتا ہے۔ یہ سوال پوچھتے کون ہیں؟ منکر نکیر پوچھتے ہیں،
دو فرشتے رب کریم کے، یہ دو ایسے فرشتے، مردہ تو قبر کی تنہائی میں ہے، کال کوٹری ہے، تنہائی کا عالم ہے، ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچے، دوست یار کوئی نہیں، اکیلا ہے، تنہا ہے۔ ایسے میں ان دو فرشتوں کا آنا، ان کی شکل و صورت ایسی کہ اگر یہاں اچانک سے آ جائیں تو یہاں اتنے لوگ ہیں نا، میں سمجھتا ہوں 2-3 ہمت والے جو لوگ ہوں گے مضبوط دل کے وہ بے ہوش ہو جائیں گے، باقی جتنے ہیں سب کا انتقال ہو جائے گا۔ بڑی بڑی نیلی نیلی آنکھیں باہر نکلی ہوئی، لمبے لمبے دانت باہر آئے ہوئے، لمبے لمبے بال زمین سے لگتے ہوئے، قبر کی دیوار کو پھاڑتے ہوئے آتے ہیں، مردے کو جھنجھوڑ کے اٹھاتے ہیں اور کڑکدار لہجے میں ایک دم پوچھتے ہیں، بول من ربو کا، بتاؤ ما دینوں کا، بول ما کنتا تقول فی حق ھذا الرجل۔ اچھے اچھوں کی حالت خراب ہو جاتی صرف ان کو دیکھ کر، ان کے لہجے کو دیکھ کر۔ پیار سے نہیں پوچھا جاتا سوال کا جواب دیجئے، پانی پیجئے، چائے پیجئے اور جواب دیجئے، نہیں، کیونکہ فرشتوں کو رب نے اتنا پاور دیا ہے، سب سے سوال کرتے ہیں، اچھے ہوں، نیک ہوں، پارسا ہوں، عبادت گزار ہوں، سب سے سوال ہونا ہے۔ اچھے اچھوں کی حالت خراب ہو جاتی، مگر قربان جاؤ سرکار شاہ جیلہ پر غوث پاک فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، میرے مقام کے بارے میں تم مجھ سے نہ پوچھو، میرے شاگردوں سے نہ پوچھو، میرے مریدوں سے نہ پوچھو، میرے ہمسروں سے نہ پوچھو، میرے مشائخ سے نہ پوچھو، بلکہ جب تیرا انتقال ہو جائے تجھے قبر میں اتارا جائے، منکر نکیر سوال پوچھنے کے لیے آئے تو منکر نکیر سے پوچھنا کہ عبد القادر کا مقام کیا ہے، منکر نکیر بتائیں گے کہ غوث اعظم کی شان کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے۔ یہ مقام سرکار شاہ جیلہ کا ہے، اور یہ صرف منکر نکیر تک محدود نہیں ہے۔ آپ سب کو پتا ہوگا کہ روح نکالنے والے فرشتے کون ہیں۔ غوث پاک کے ایک مرید کا انتقال ہو گیا، واقعات میں آپ پڑھیں گے غوث پاک نے ہزاروں مردے جلائے ہیں، انگنت ہے، گنتی نہیں ان کی، مردہ بھی جلایا، مرغا بھی جلایا۔ میں کرامت آپ کو نہیں سنا رہا، میں مقام بتا رہا ہوں، کرامت تو بہت ہے۔ 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی نکال دی، پورے برات کو زندہ نکالا۔ 300 سال 500 سال کی پرانی قبر ہے، کم بے اذنی کہہ دیا تو مردہ زندہ ہو گیا، اگر گانے والا تھا، بجانے والا تھا تو گاتا ہوا زندہ ہوا۔ لاکھوں لاکھ لوگ ایک ایک دن میں مسلمان ہوئے ہیں، تائب ہوئے ہیں، توبہ کیا غوث پاک کے ہاتھ پر۔ غوث پاک کے ایک مرید کا انتقال ہو گیا، ان کی مریدنی ان کی بیوی روتی ہوئی آئی غوث پاک کے پاس، اے سرکار شاہ جیلہ، یہ واقعہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، بتا رہا ہوں، یہ تفریح الخاطر شریف میں ہے۔ علامہ عبد القادر اربری رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی معتبر کتاب، یہ وہ کتاب جس سے اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت حوالہ لیتے ہیں فتاوی رضویہ میں۔ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں آ کے بڑے دردناک انداز میں رونا شروع کیا اس نے، سرکار میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، جو آپ کا مرید تھے، جو آپ کے مرید تھے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بظاہر میرا وہی سہارا تھا، وہی آسرا تھا، وہی اسی سے ساری امیدیں، ساری تمنائیں تھی، اس کا انتقال ہو گیا۔ اب تو ولیوں کے سلطان ہیں، اب تو ہزاروں مردے آپ نے جلائے ہیں، سرکار کرم کر دیجئے، آپ تو 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو زندہ نکال دیتے ہیں، آپ تو سینکڑوں سال کے مرے ہوئے انسان کو زندہ کر دیتے ہیں، کرم کر دیجئے کہ میرا شوہر بھی زندہ ہو جائے، آپ کا مرید بھی زندہ ہو جائے۔ اس قدر اس نے رویا، اتنے دردناک لہجے میں اس نے التجا پیش کی کہ غوث پاک آل رسول ہیں، سید زادے ہیں، سیدوں کا دل ایسے ہی بڑا نرم ہوتا ہے، رہ کے بھوکے دوسروں کو کھلانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار غوث پاک کا دل پسیج گیا، ترس آ گیا، انہوں نے دیکھا میرے مرید کی روح ہے کہاں، تو دیکھیں ملک الموت روح لیے ہوئے چلے جا رہے ہیں،
उस दिन उन्होंने जितनी रूह निकाली थी सारी रूहों को एक टोकरी में रखकर लिए जा रहे हैं। अब मलकुल मौत की टोकरी हमारी टोकरी जैसी तो नहीं होगी, उनकी टोकरी थी, लिए चले जा रहे हैं। कौन ले जा रहे हैं? मलकुल मौत। नाम सुना है मलकुल मौत का? कभी नहीं सुना? कभी मलकुल मौत का नाम सुना है किसी ने? मुलाकात हुई कभी? अल्लाह ना करे कभी मुलाकात हो। और मुलाकात हो तो ऐसे हो जैसे अंबिया इकराम से मिलने आते थे, दोस्त बनने के लिए, भाईचारगी करने के लिए। लिए चले जा रहे हैं मलकुल मौत के। आप ताकत कुव्वत का अंदाजा लगाएं, उनकी जसामत देखें। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो पूरी दुनिया है ना, ये पूरी जमीन मलकुल मौत के दोनों कदमों के दरमियान एक तश्तरी जैसी रखी है। उनके दो कदमों के दरमियान, दो पैरों के दरमियान पूरी दुनिया रखी है। तो उनके कदम कितने बड़े हैं और कद कितना लंबा है, कितने लंबे चौड़े हैं वो। और जब लंबे चौड़े इतने हैं तो उनकी ताकत और कुव्वत का अंदाजा कौन लगा सकता है। उनकी तेज रफ्तारी ऐसी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, दुनिया में जितने मकानात हैं, जितने घर हैं, चाहे महल हो या झोपड़ी हो, मलकुल मौत हर घर के दरवाजे से रोजाना 2 मरतबा गुजरते हैं और कहते जाते हैं, मैं मलकुल मौत हूं, जिंदगी का रिश्ता खत्म कर देता हूं, तुम्हारे पास भी आऊंगा, तैयारी कर लो। हर दिन 2 मरतबा कहते हैं। हम नहीं सुनते, हम गाफिल हैं, गफलत की चादर ओढ़े हैं। वो मलकुल मौत रूह कब्ज किया, दिन भर जितने लिए चले जा रहे हैं। सरकार गौसे पाक ने देखा, कहा मलकुल मौत, तुम जो रूह ले जा रहे हो उन रूहों में एक रूह मेरे मुरीद की है, वापस कर दो। उन्होंने जो जवाब दिया, इससे बेहतर जवाब नहीं हो सकता, क्योंकि फरिश्ते रब के हुक्म के ताबे होते हैं, अपने मर्जी से कुछ करते ही नहीं, जो खुदा कहता है वही करते हैं। उन्होंने कहा कि जो मैंने रूहें निकाली अपनी मर्जी से थोड़ी ना निकाली, रब करीम के हुक्म से निकाला है, मैं कैसे दे सकता हूँ। गौसे पाक ने दूसरी मर्तबा कहा कि देखो, मैं सारी रूहों की बात नहीं कर रहा, उनमें से एक रूह मेरे मुरीद की है, मुझे वापस दे दो। वही जवाब आया। तीसरी मर्तबा जब गौसे पाक ने कहा है, अब भी उन्होंने वही जवाब दिया कि मैं आपको रूह दे नहीं सकता हूं, क्योंकि मैंने रब के हुक्म से रूह निकाली है। जब तीसरी मर्तबा इनकार कर दिया मलकुल मौत ने, सरकार शाह जिला ने अपने दस्ते करम को बढ़ाया है, मलकुल मौत की टोकरी को उल्टा दिया है। टोकरी उलट गई है, सारी रूहें आजाद हो गई है, अपने अपने जिस्मों में पहुंच गई है, सबको जिंदगी मिल गई है। सरकार मलकुल मौत ने रब करीम की बारगाह में रिजा पेश किया है, ये परवरदिगार, ये पालनहार, बेशक तू जानता है कि मेरे और तेरे महबूब सुबहानी के दरमियान क्या मामला पेश आया है, मेरे और शेख अब्दुल कादिर जिलानी के दरमियान क्या मामला पेश आया है। परवरदिगार, मैंने सारे दिन मेहनत करके जितनी रूहों को कब्ज किया था, तेरे महबूब सुबहानी ने सबको आजाद कर दिया है, पूरी टोकरी उलट दी है, सब रूह अपनी जिस्मों में पहुंच गई है। मेरी मेहनत जाया हो गई है, मेरी मेहनत जाया हो गई। अब रब्बे करीम ने जो जवाब दिया है, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। यहां आइए, आगे आइए, आपके लिए 2 कुर्सी खाली है, एक कुर्सी के लिए झमेला होता है। और ऐसी कुर्सी 1 लाख वोट से जीतने के बाद भी ऐसी कुर्सी नहीं मिलेगी, गौसे आजम की महफिल में बैठ जाए। रब्बे करीम ने जो जवाब दिया उसको अपने दिल के नहाखानों में हमेशा के लिए महफूज कर लें। और अभी ना समझ में आए, रात की तारीकी में जब अपने बिस्तर पे जाए, तन्हाई में जब रहे, तो गौर जरूर करें कि सरकार शाह जीला का मकाम क्या है, मर्तबा क्या है। रब्बे करीम फरमाता है, ए मलकुल मौत, मेरे महबूब सुबहानी ने तुमसे एक रूह मांगी थी और तुमने इनकार कर दिया। क्या तुम्हें पता नहीं है कि वो मेरा महबूब है, महबूब सुबहानी है? अरे कसम है मुझे अपनी इज्जत व जलाल की, इतने नाज नखरे में न मैंने इससे पहले किसी को पाला है, न इसके बाद किसी को पालूंगा। मलकुल मौत, मेरे महबूब पर नबूवत का दरवाजा बंद हो गया, वरना अब्दुल कादिर जिलानी नबी बनकर दुनिया में आते, नबी बनकर के तशरीफ लाते। मेरे महबूब ने एक रूह मांगा और तुमने इनकार कर दिया। याद रखना, महबूब और मोहिब के उसूल से वाकिफ हो जाओ। जब मेरा महबूब कुछ कहे तो उसे पालन कर देना, क्योंकि वो मेरा महबूब है। अगर
اس کی بات مان لیتے تو تمہاری محنت ضائع نہیں ہوتی، اتنی روحیں آزاد نہیں ہوتی۔ یہ مقام سرکار شاہ جیلا کا ہے، یہ رتبہ رب کریم نے ان کو دیا ہے۔ بہت سورا قریب چلتے ہیں، جیسے ابھی انہوں نے پڑھا تھا نا، سارے ولیوں کے گردن پہ جن کا قدم۔ غوث پاک کا ایک قول بڑا مشہور ہے کہ میرا یہ قدم تمام ولی کے گردن پر ہے۔ آپ جب کتابوں کا مطالعہ کریں گے، بڑے بڑے اولیاء کرام جو اس وقت موجود تھے یا بعد میں آئے، سبوں نے بالاتفاق کہا کہ یہ رب کریم نے ان کی زبان سے کہلوایا ہے۔ رب کا حکم تھا عبد القادر جیلانی کہو، انہوں نے کہا، اور جب کہا کہ میرا یہ قدم تمام ولی کے گردن پر ہے تو دنیا میں جتنے ولی تھے چاہے جہاں ہو سب کے کانوں تک آواز گئی۔ کہنا ان کا کام تھا، پہنچانا پروردگار کا کام ہے، پہنچا دیا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ بنا لیا تو رب کریم نے کہا بلاؤ کہ طواف کریں سب۔ میری آواز کون سنے گا مولا؟ بولے بولنا تیرا کام ہے، پہنچانا میرا کام ہے، تو بلا تو صحیح۔ تو انہوں نے جو کہا تو پھر جہاں تک آواز گئی، جس نے لبیک کہا، اگر ماں کے شکم میں تو وہاں سے لبیک کہا، باپ کی پشت میں تو وہاں سے لبیک کہا، اور حج وہی کر سکتا ہے جس نے لبیک کہا ہو، بھلے ہمیں یاد ہو کہ نہ ہو۔ اگر میں نے کہا ہوگا تو میں بھی حج کروں گا، آپ نے کہا ہوگا تو آپ بھی حج کریں گے۔ ویسے ہی غوث پاک نے کہا میرا یہ قدم تمام ولی کے گردن پر ہے۔ سارے ولیوں نے سنا، جو جہاں تھے وہیں سے انہوں نے اقتدا کیا۔ اگر سمندر کے کنارے تو وہیں سے، ندی کے کنارے تو وہیں سے، پہاڑ پہ ہے تو وہیں سے، جنگل میں ہے تو وہیں سے، اگر ماں کے شکم میں ہے تو وہیں سے اقتدا کر لیے۔ سب نے اپنے سروں کو جھکا دیا ہے، لیکن سب سے پہلے کس نے سر کو پیش کیا؟ سب سے پہلے کس نے گردن جھکائی ہے؟ سب پر سبقت کون لے گیا ہے؟ اس سبقت کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کو بہت اعلیٰ مقام ملا، ان کے مقام تک اچھے بلکہ بعد والوں میں تو کسی کی رسائی نہیں ہے۔ جن کو وہ چاہے عطا کر دے، ان کو رب چاہے مقام بتا دے، عرفان حاصل کرا دے۔ جیسے غوث پاک نے کہا میرا یہ قدم تمام ولی کے گردن پر ہے، ہم سب کے سلطان سرکار خواجہ خواجگاں، خواجہ ہندوستان حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری سلطان الہند عطائے رسول ایک پہاڑ کی خور میں، غار میں، کیو میں عبادت کر رہے ہیں، عبادت میں مشغول ہے، جوانی کا عالم ہے۔ غوث پاک نے جیسے کہا میرا یہ قدم تمام ولی کے گردن پر ہے، فوراً سرکار غریب نواز نے اپنے سر کو جھکایا، اور اتنا جھکایا کہ بالکل زمین سے مل گئے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں اے سرکار شاہ جیلا، دنیا بھر کے ولیوں کے گردن پہ آپ کا قدم ہے تو معین الدین حاضر ہے، اس کے دل پہ قدم رکھو، اس کے جگر پہ قدم رکھو، اس کی آنکھوں پہ قدم رکھو، اس کے سر پہ قدم رکھو۔ یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ غریب نواز کے والد صاحب کا نام غیاث الدین ہے۔ غوث پاک نے اپنی خانقاہ میں کہا غیاث الدین کا بیٹا سب پہ سبقت لے گیا، دیکھنا ان قریب اس کی شان بڑی نرالی ہوگی، اسے ہند کا والی بنا دیا جائے گا، میرے ادب کی وجہ سے اسے ہند کا والی بنا دیا جائے گا۔ سرکار غریب نواز کو ہندوستان کا والی بنا دیا گیا۔ یہ غوث پاک کی دعا تھی۔ یہ تو اس وقت کی بات ہے جس وقت غوث پاک نے کہا۔ اب کن کن ولیوں نے اپنے سر کو جھکایا ہے اس پوری امت محمدیہ میں؟ اگر سب کو بیان کیا جائے تو ایسی کتنی تقریر ایسے ہی ہو جائے گی۔ میں دو باتیں آپ کے سامنے رکھ کر کے اس ٹاپک کو ختم کر دوں۔ یہ تو اس وقت کی بات ہے جب غوث پاک کی ولادت ہوئی، مقام غوثیت پر پہنچے، ولایت کا اعلیٰ مقام حاصل کیا اور رب کے حکم سے اعلان کیا میرا یہ قدم تمام ولی کے قدم پر ہے۔ لیکن آپ پیچھے چلیں، 250 سال پیچھے چلتے ہیں، ولایت کی دنیا میں ایک بہت بڑا نام ہے جنید بغدادی۔ ولایت کی دنیا کے بیتاج بادشاہ ہیں وہ۔ ایک طرف پوری دنیا کے مفتیوں کے، عالموں کے امام ہیں، تو دوسری طرف پوری دنیا کے ولیوں کے امام ہیں۔ بیک وقت شریعت اور طریقت دونوں کے منصب امامت پر فائز ہیں۔ ہندوستان میں بڑے بڑے علماء، شعراء، علماء، فقیہ، مجدد، مفتی گزرے ہیں اور ہوتے رہیں گے،
बड़े बड़े उलमाए किराम आए हैं, लेकिन किसी के मज़ार पे आपको, किसी के रोज़े पे आपको, किसी के कब्र पे आपको मुफ्ती उस सकलैन लिखा हुआ नहीं मिलेगा। मुफ्ती है, हमारे मुफ्ती हैं, आपके मुफ्ती हैं, सकलैन नहीं है। सकलैन उसको कहते हैं जो दोनों जहान का मुफ्ती हो, जो इंसान तो इंसान, जिन्नातों का भी मुफ्ती हो, फरिश्तों का भी मुफ्ती हो। जुनैद बगदादी वो है जिनसे फरिश्ते आके मसला पूछा करते थे, जिनके मज़ार पे आज भी लिखा है सैयदुत ताइफा मुफ्ती उस सकलैन जुनैद बगदादी। उस वक्त के उलमा जब किसी मसले में उलझते थे, मसले का हल नहीं निकलना, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस्तिखारा करते, इस्तिगासा पेश करते, आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत होती, सवाल करते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम इस मसले में उलझे में, इसका जवाब नहीं मिल रहा है। तो रसूल पाक कहते, तुम मुझसे पूछते हो, अरे जुनैद से क्यों नहीं पूछते, मेरे उम्मत का मुफ्ती जुनैद है। ये मकाम है ते जुनैद का, ये मर्तबा जुनैद बगदादी का है। और उनकी जिंदगी की जब करामात दो तीन तो ऐसे करामात है कि दिल खुश हो जाता है, लेकिन अभी उनको बताऊं तो गौसे पाक पर कब बोलूंगा। बात ये, उनको वही स्टॉप लगाता हूं। एक मर्तबा वो तकरीर कर रहे थे, वाज कर रहे थे, उनकी तकरीर हमारे जैसी नहीं थी। हम लोग जो आज जो माहौल है, मदरसे से निकले और जहां दावत आई गए, तकरीर करना शुरू कर दिया। वो अपने पीर की खानकाह में रहते थे, इतने बड़े मुफ्ती हैं, इतने बड़े वली हैं। विलायत का आलम ये कि उनके पीर से कोई कहता कि कोई मुरीद ऐसा भी होगा जो अपने पीर से भी आगे बढ़ जाए, अपने पीर से भी आला मकाम हासिल कर ले। तो उनके पीर कहता क्यों नहीं, मेरे जुनैद को देखो, मुझसे भी आला मकाम में है। तो जुनैद शर्मा जाते थे। ये मकाम है उनका। उनके दोस्तों ने कहा, अक्सर कहते हैं उनके दोस्त कि तुम इतने बड़े मुफ्ती, इतने बड़े आलिम हो, इतने बड़े वली हो, रब ने तुम्हारी जबान में तासीर रखी है, तुम वाज क्यों नहीं कहते। कहते नहीं नहीं, मेरे पीर अभी बाहयात हैं, अभी वो खुद मुर्शिद है, इरशाद करते हैं, मैं उनके रहते हुए कैसे वाज कह सकता हूँ। मेरी हैसियत क्या, मेरी औकात, मेरी बिसात क्या। तैयार नहीं होते। बड़े बड़े मशाइख ने कहा जुनैद तुम भी वाज कहो। नहीं, उनके पीर ने कहा बेटा तुम वाज किया करो, तुम तकरीर किया करो, खिताब किया करो। माजरत कर ली। एक रात आंख लगी है, आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत से फैज़याब हुए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए हैं, जुनैद तुम तकरीर किया करो, वाज किया करो, खिताब किया करो। आंख खुली, देखें मुकर्रिर कैसा है। आंख खुली, दिल में ख्याल, पहले तो बड़े खुश हुए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, उन्होंने हुक्म दिया तकरीर करो। दिल में ख्याल आया कि मेरे पीर के रहते हुए मुझे भी हुक्म हुआ है तकरीर करो। मेरे पीर हमेशा कहते हैं कि मेरे मुरीद का मकाम मुझसे आला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे और मेरे पीर का मकाम एक हो गया है, बराबर हो गया है, तभी तो मुझे भी तकरीर का हुक्म हुआ, उनकी मौजूदगी में आप भी वाज कहो। जैसे ही दिल में ये ख्याल आया है, दरवाजे पे दस्तक हुई है, खादिम आया है, शेख ने आपको बुलाया है। पहुंचे पीर की बारगाह में, हुजूर आपने मुझे बुलाया। बोले हाँ जुनैद, तुम्हारे दोस्तों ने तुमसे कहा तकरीर करो, तुमने इनकार किया। मेरे दोस्तों ने कहा जुनैद वाज करो, तुम ना माने। बड़े बड़े मशाइख ने कहा जुनैद खुतबा दो, खिताब करो, तुम तैयार नहीं हुए। मैंने कहा जुनैद तुम तकरीर करो, तुमने माजरत कर ली। ए जुनैद अब तो रसूल पाक ने कह दिया है, अब तो तुम तकरीर करोगे, अब तो तुम वाज कहोगे। अरे जुनैद रोते हुए पीर के कदमों में गिरे हैं। ए मेरे शेख, मैं समझा मेरा और आपका मकाम एक हो गया है। अरे मैं जो ख्वाब देखता हूँ मेरे पीर को पता है, मेरे पीर क्या ख्वाब देखते हैं मुझको पता नहीं है। कैसे मेरा और आपका मकाम एक हो सकता है। उनके पीर ने कहा जुनैद रसूल पाक तो बाद में गए हैं तुम्हारे पास, रब्बे करीम ने पहले मुझसे कहा है अपने महबूब को भेजता हूं मैं, जुनैद के पास जाए और उनको हुक्म दे के जुनैद तकरीर किया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मकाम है तो जुनैद बगदादी का है। अब वाज कह रहे हैं, अब तकरीर कर रहे हैं। बहुत बड़ा मजमा होता था, उनको सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। मजमा लगा है, तकरीर हो रही है, खिताब कर रहे हैं। अचानक उन्होंने अपने सर को झुकाया, इतना झुकाया कि जमीन से बिल्कुल लग गया। बहुत देर तक सर झुकाए रहे। कब की बात है ये? गौसे पाक की विलादत से 250 साल पहले की बात है।
بعد میں لوگوں نے کہا اے سید الطائفہ مفتی الثقلین جنید بغدادی، آپ دوران خطاب اچانک آپ نے اپنے سر کو جھکا لیا، اتنا جھکایا کہ زمین سے بالکل مل گیا آپ کا سر. بہت دیر تک آپ نے سر جھکایا رکھا، آخر وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں جب تقریر کر رہا تھا تو میرے دل کی دنیا بدل گئی، رب کریم کے خاص جلوے آنے لگے. پھر انہی جلووں میں مجھے یہ بتایا گیا کہ بہت جلد 5ویں صدی میں ایک عظیم بزرگ آنے والے ہیں جو نبی کی اولاد سے ہوں گے، جو رب کا محبوب ہوگا، محبوب سبحانی ہوگا. وہ اعلان کہیں گے میرا یہ قدم تمام ولی کے گردن پر ہے. جو سر جھکا دے گا سعادت مند ہو جائے گا، جو سر جھکا دے گا رب کا پیارا ہو جائے گا، جو سر جھکا دے گا رب کا محبوب ہو جائے گا. اور جو سر نہ جھکائے گا ولایت کی فہرست سے اس کا نام کاٹ دیا جائے گا. اس لیے میں نے چاہا میں بھی رب کا محبوب بن جاؤں، رب کا پیارا بن جاؤں. میں نے بھی اپنے سر کو عبد القادر جیلانی کے لیے جھکا دیا ہے. مقام رب کریم نے دیا سرکار شاہ جیلان کو. اچھا، اس بیچ کے اور بھی بہت سے واقعات ہیں اس دور کے ولیوں کے، مگر میں تمیل میں پہنچتا ہوں. آخری واقعہ اس سلسلے کا، اس کے بعد ایک دلیل دے دوں گا، باقی آپ کی مرضی، آگے سننا ہے تو سنیں گے. عاشق رسول حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام سنا آپ لوگوں نے؟ میں ہاتھ اٹھواتا نہیں ہوں جلدی، لیکن تھوڑا سا صحیح اٹھا کے بتا دیں میں کتنے لوگ سنا ہے، کتنے لوگوں نے ان کا نام سنا ہے؟ اے زندہ باد، تو سبھی نے سنا ماشاءاللہ. بہت اعلیٰ مقام ان کا، عاشق رسول سے مشہور ہے، وہ عاشقوں کے امام ہیں. اتنے بڑے عاشق اور نبی کے اتنے بڑے محبوب کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یمن کے طرف، قرن کے طرف اپنے سینے کو اس کے طرف گھوم کر کے کہتے ادھر سے میرے دوست کی خوشبو آتی ہے، ادھر سے میرے یار کی خوشبو آتی ہے. یہ حضرت اویس کرنی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے، لیکن حضور کے دور میں ہے، یمن بہت دور نہیں ہے. اگر آپ نیوز سنتے ہو تو آپ کو پتا ہو ابھی یمن نے 2 راکٹ داغ دیا سعودی عرب پہ. بہت زیادہ فاصلہ نہیں، ڈسٹینس نہیں ہے. رسول پاک موجود ہے مکے میں، پھر بعد میں مدینے میں. یمن سے حضرت اویس کرنی نبی کی بارگاہ میں نہ آ سکے. نبی موجود ہے، یہ نہیں کہ صرف مدینہ ہے روضے پہ حاضری دینا، نہیں، رسول پاک موجود ہے. آج ہم ایک بار نہیں 1000 بار جائیں صحابی نہیں بن سکتے. وہ ایک بار آ جاتے تو صحابی ہو جاتے. تابعین رہ گئے، تابعین جتنی ترقی کر لے صحابہ کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے، مگر نہیں آئے. عشق تو بہت ہے، من کی آنکھوں سے بہت دیکھا نبی پاک کو. حضرت علی حضرت عمر پہنچے تھے، انہوں نے کہا جب اتنی محبت کرتے تھے آقا کی بارگاہ میں حاضری کیوں نہیں دیے؟ بولے آپ نے دیکھا ہے نبی پاک کے ابرو ایسے تھے، رخسار ایسے تھے، دندان پاک ایسے تھے، زلف مبارک ایسی تھی، پیشانی ایسی تھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا حلیہ مبارک اویس کرنی نے بیان کر دیا، گویا نبی کو دیکھ رہے ہوں اور بول رہے ہوں. عاشق اتنے بڑے ہیں لیکن نبی کی بارگاہ میں حاضری نہیں دی. وجہ کیا تھی؟ ماں بہنیں بیٹی بچے لوگ ہیں، اس لیے میں اس پوائنٹ پر تھوڑی سی توجہ دے رہا ہوں، ورنہ میں یہاں سے نکل جاتا ہوں، چھیڑتا نہیں ہوں اس کو. اس لیے کہ اویس کرنی کے گھر میں ان کی ایک بوڑھی ماں تھی جن کی خدمت ان پر فرض ہے. ماں کو ضرورت ہے بیٹے کی. ایک ہوتی ہے ماں اچھی بھلی ہے، چلتی پھرتی ہے، بیمار نہیں ہے، خدمت کی ضرورت تو رہتی ہے لیکن کم ہوتی ہے. ایسے میں بیٹا کہیں سے جا کے آ سکتا ہے، لیکن ماں بستر پر ہو، ماں بوڑھی ہو، بہت ضعیفہ ہو تو بیٹا کہیں جائے گا ماں کو تکلیف ہوگی. حضرت اویس کرنی کی بوڑھی ماں تھی، ماں کو تکلیف نہ ہو اس لیے نبی کی بارگاہ میں حاضری نہیں دیا. یہ کعبے کا طواف نہیں ہے، یہ حج بیت اللہ نہیں ہے، نبی کے روضے کی حاضری نہیں ہے، نبی کی بارگاہ کی حاضری ہے. ہزاروں سجدے، ہزاروں حج مل کر کے وہ ایک گھڑی، ایک لمحہ، ایک نظر جو نبی کو دیکھ لیا اس کی برابری نہیں کر سکتے. مگر نہیں گئے، زمانے بھر کو قیامت تک کے لوگوں کو بتایا حضرت اویس کرنی نے کہ ماں کا مقام کیا ہے، والدین کا مرتبہ کیا ہے. آج ماں گھر میں بیمار رہے اور ہم گھومنے نکل جاتے ہیں. ماں گھر میں کہیں نہیں گھومے اگر تو کم سے کم ہم اجمیر تو جاتے ہیں،
देवा तो हमें जाना है, हम किचौचा चले जाते हैं। हज करना तो हज करना है, ये अजमेर तो अजमेर है, किचौचा तो किचौचा, बरेली तो बरेली है। अगर ऐसी हालत में माँ को छोड़ के मदीने भी चले जाओ, अगर माँ की दिल से आह निकल गई, एक आह, तो आपकी दुनिया और आखिरत बर्बाद करने के लिए एक आह काफी है। माँ की उस आह से या बाप की उस आह से डरे जो आज जहन्नम की तरफ ले जाए। जिंदगी भर की सारी इबादत, हजारों हज, सैकड़ों सजदे, लाखों सजदे एक तरफ हो, माँ की एक आह एक तरफ हो। रब्बे करीम ने अपनी रजा माँ बाप के रजा में रख दी है। अगर वो राजी नहीं है, सवाल ही नहीं होता कि आपका खुदा आपसे राजी हो जाए। इसका ख्याल रखें। है तो वैस करनी है, नबी के बहुत बड़े आशिक हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने विसाल से थोड़ा पहले हजरत अली को बुलाते, अली इधर आओ, उमर यहाँ आओ। आए, अपना जुब्बा मुबारक, अपना लिबास शरीफ अता किया, ये लो, और यमन चले जाओ। तुम दोनों यमन चले जाओ। यमन में करन जाना, वहां मेरा एक आशिक है, मेरा महबूब है, अवैस करनी। जब उनके पास जाना तो उनको मेरा सलाम कहना। है सुभान अल्लाह। नबी कह रहे हैं उम्मती के लिए, उस उम्मती को मेरा सलाम कहना। और मेरा ये जुब्बा, मेरा ये लिबास उनको दे देना, कहना नबी पाक ने तोहफा दिया है, इसको ज़िब्तन कर लो। और उसके बाद कहना, ए उमर, ए अली, उसके बाद कहना कि नबी पाक ने कहा है मेरी उम्मत की मगफिरत के लिए दुआ करें। क्या मकाम दिया रब्बे करीम ने वैस करने को। नबी कह रहे हैं वैसे कहना मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ करें, मगफिरत के लिए दुआ करें। किनसे कह रहे हैं? अली तुम जाओ, उमर तुम जाओ। नबी के 1,14,000 या 1,24,000 कमोबेश सहाबा हैं, किसी को भेज सकते थे। ये टॉप के जो सहाबा हैं, उमर तुम जाओ, मेरे बाद कोई नबी होते तो उमर होते। नबी की हदीस है, उमर तुम जाओ, अली तुम जाओ, वलियों के सुल्तान तुम हो, विलायत का ताज तुम्हारे सर पर है, तुम जाओ। अली और उमर पहुंचे, हज़रत अली हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा पहुंचे, तलाश किया, ढूंढा, मिले, आका अलैहिस्सलाम का सलाम पेश किया। इत्तेफाक ये कि इस दौरान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो चुका था। पहुंचे, और इतना तक वाकया तो आपको बहुत सारी किताबों में मिल जाएगा, तसव्वुफ की किताब में या ऐसे भी। बात का जो वाकया है वो वाकया मैं तफरीउल खातिर अल्लामा अब्दुल कादिर इरबली रहमतुल्लाह अलैह की किताब वहाँ से बयान कर रहा हूँ। मैं पहले भी कह चुका हूँ, बड़ी मोतबर किताब है। आला हज़रत फजल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह अपने फतवा रिज़विया में उस किताब से हवाला लेते हैं। पहुंचे, हे वैस करनी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें सलाम कहा है तो वैस की खुशी की इंतहा न रही। खुशी के मारे आंखों से आंसू जारी हो गए। नबी ने मुझे सलाम कहा, आका ने मुझे सलाम कहा, मैं नबी पाक को याद हूं, बहुत बड़ी बात है। उस पर करम यह कि नबी सलाम कहे। नबी पाक ने मुझे सलाम कहा है? बोले हाँ सलाम कहा है, और ये तोहफा आपको दिया है। ये आका अलैहिस्सलाम का जुब्बा मुबारक है, उनका लिबास है, कहा है वह इसको तोहफे में दे देना। कहना नबी ने दिया, इसको ज़िब्तन कर लो, और इसके बाद मेरी उम्मत की मग़फ़िरत के लिए दुआ करो, मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ करो। है तो वैस करनी ने उस जुब्बे मुबारक को लिया, थोड़ा आगे चले गए, उनसे जुदा हो गए, जुब्बे को बड़े अदब से रख दिया, सजदा रेज हो गए, सजदे में गए, रब करीम की बारगाह में इल्तिजा पेश कर रहे हैं, रीज़ा पेश कर रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं। ये परवरदिगार, ये पालनहार, ये रब्बे करीम, मौला आज मेरे मुकद्दर की मेराज हो रही है, आज मेरे मोहब्बत की मेराज हो रही है, आज मेरे इश्क की मेराज हो रही है। तेरे महबूब ने मुझे सलाम कहा है, आज मेरा नसीबा अपने उरूस पर है, और सिर्फ सलाम नहीं, तेरे महबूब ने मुझे अपना लिबास भी अता कर दिया है, अपना जुब्बा भी मुझे दे दिया है। ये परवरदिगार, और कहा है वैसे कहना इसे ज़िब्तन कर ले। मौला तेरे महबूब का जुब्बा मैं ज़िब्तन कर लूं, आज मेरे मुकद्दर की मेराज हो रही है। ये परवरदिगार, मगर तेरे महबूब ने ये भी कहा है, तू जानता है, तेरे महबूब ने कहा है ओवैस से कहना मेरे उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ करे, ओवैस से कहना मेरे उम्मत की
बख्शिश की दुआ करे। ए परवरदिगार तेरी बारगाह में मैं दस्ते तलब को फैलाए महबूब की उम्मत की बख्शिश की दुआ कर रहा हूँ। परवरदिगार जब तक तू अपने महबूब की सारी उम्मत को न बख्श देगा, जब तक तेरे महबूब का ये जुब्बा मैं ज़िरतन न करूंगा, तेरे महबूब का ये लिबास नहीं पहनने वाला। गैब से आवाज आई है, ए उवैस करनी, एक बकरी के जिस्म में जितने बाल होते हैं ना, मैंने महबूब की उतनी उम्मत को बख्श दिया, उतनी उम्मत को बख्श दिया। मेरे महबूब का जुब्बा पहन लो। है तो वैस ने कहा नहीं मौला, जब तक तू सारी उम्मत को नहीं बख्श देता, जब तक मैं नहीं पहनने वाला। हे वैस करनी, बनो कल्ब में उन लोग की बड़ी बड़ी बकरियों की रेवड़ होती थी, जितनी बकरियां हैं उनके जिस्म में जितने बाल हैं मैंने उतने को बख्श दिया। मेरे महबूब का लिबास पहन लो, ज़िब्तन कर लो। नहीं मौला, जब तक सबको नहीं बख्श देता, जब तक मैं नहीं पहनने वाला। हे उवैस करनी, मैं अपने महबूब के 1/4 उम्मत को बख्श देता हूँ। 4 टुकड़े में से मैं 1 टुकड़े को बख्श दिया। अब तू महबूब का जुब्बा से तन कर ले, नहीं परवरदिगार सबको बख्श दे तभी मैं पहनूंगा। हे उवैस करनी, महबूब के 1/3 उम्मत को मैंने बख्श दिया, 3 टुकड़े में से 1 टुकड़े को मैंने बख्श दिया। अब तुम महबूब का जुब्बा पहन लो, नहीं परवरदिगार सबको बख्श दे तभी मैं पहनने वाला हूँ। हे उवैस करनी, मैंने महबूब के आधी उम्मत को बख्श दिया है। जुब्बा पहन लो, महबूब का लिबास तू ज़िब्तन कर ले, महबूब ने जो तोहफा दिया है उसको पहन ले। नहीं परवरदिगार, जब तक तू अपने महबूब के सारी उम्मत को न बख्श देता है, जब तक मैं उस जुब्बे को ज़िब्तन न करूंगा, उस लिबास को मैं नहीं पहनने वाला। अब गैब से आवाज आई है, ए उवैस करनी, ये पहले मुकद्दर हो चुका है। मैंने पहले फैसला कर दिया है कि महबूब की आधी उम्मत को उवैस की दुआ से बख्शूंगा और आधी उम्मत को अब्दुल कादिर जिलानी के फैज़ से बख्शूंगा, उसकी शफाअत से बख्शूंगा। उवैस करनी कहते हैं, मौला ये अब्दुल कादिर जिलानी कौन है, वो कहाँ रहते हैं? तो रब्बे करीम ने कहा, ये मेरी महबूब की औलाद से होगा, ये मेरे महबूब की औलाद हसन बिन अली की औलाद से होगा। ये कहाँ रहते हैं? वो मेरे पास रहता है, मेरे कुर्बे खास में रहता है, नूर के पर्दों में रहता है। उवैस करनी, वो मेरा महबूब है और ऐसा महबूब है कि इससे पहले उससे पहले ना किसी को इतने नाज में मैं पालूंगा, ना उसके बाद किसी को इतने नाज में पालूंगा। उवैस करनी, उसकी शान ऐसी होगी जैसे मेरे महबूब की शान नबियों में है, वैसे ही उसकी शान वलियों में होगी। ऐलान कहेगा, मेरा ये कदम तमाम वली के गर्दन पर है। उवैस करनी, जो अपनी गर्दन को झुका देगा सादतमंद हो जाएगा, जो अपनी गर्दन झुका देगा मेरा महबूब बन जाएगा, जो गर्दन झुका देगा मेरा प्यारा बन जाएगा, जो गर्दन न झुकाएगा विलायत की फहरिस्त से उसका नाम काट कर हटा दूंगा। उवैस करनी कहते हैं, ए परवरदिगार, जब अब्दुल कादिर जिलानी तेरा ऐसा महबूब है कि जब वो कहेंगे कि मेरा ये कदम तमाम वली के गर्दन पर है, जो सर झुका दे सादतमंद हो जाएगा, जो सर झुका दे तेरा प्यारा हो जाएगा, जो सर झुका दे तेरा महबूब हो जाएगा, जो सर न झुकाए विलायत की फहरिस्त से तू उसका नाम काट देगा। ए परवरदिगार, तू गवाह हो जा कि मैं भी तेरे महबूब अब्दुल कादिर जिलानी के कदमों में अपने सर को झुकाता हूँ, अपने सर को झुकाता हूँ। ये मकाम है सरकार शाह जीला का, ये रुतबा है सरकार गौसे आजम का। दौड़ पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। इस सिलसिले की आखिरी बात उसी किताब से। दौड़ पाक पढ़िए एक मरतबा और, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। अच्छा, उस बात को रहने देता हूँ, छोटी सी बात आपके सामने रख के मैं रुखसत हो जाऊँ। चुके मद्दाह रसूल हमारे करम फरमा वाजिबुत तकरीम सलीम अशरफी साहब किबला तशरीफ़ ला चुके हैं, उनको भी आपको समाअत फरमानी है। एक आखिरी बात, 5 मिनट की बात आपके सामने रख दूँ। हाँ, जो मैं उन्वान लाया था उस उन्वान तक मैं उधर का रुख ही नहीं कर पाया। मैंने जो आयत पढ़ी थी
या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कुनू मअस सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। एक तफसील तलब मौजू है, इसमें जो वाक़या है वो एक वाक़या, सिर्फ एक वाक़या सुनाऊँ तो आधे घंटे का है, गौसे पाक का वाक़या है वो। फिर कभी हाज़िरी होगी इंशाअल्लाह तो उस तरफ रुख करेंगे। एक आखिरी बात आपके सामने रख दूँ। गौस पाक ने जो कहा था कि मेरा ये कदम तमाम वली की गर्दन पर है, कहा तो रब के हुक्म से है, मकाम ही इतना आला है। उलमा ने फरमाया ये एक दावा है और इसकी दलील बहुत पहले आ चुकी है। क्यों फरमाया गौसे पाक ने कि मेरा ये कदम तमाम वली की गर्दन पर है? और जरा सा आगे चलते हैं तो वैस करने से भी पहले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी हिजरत भी नहीं की है, अभी हुजूर मक्के में ही है, अभी नमाज भी फर्ज नहीं हुई। आका अलैहिस्सलाम को मेराज कराई गई। मेराज की रात पूरे सफर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ सरकार गौसे पाक है, उनकी रूहानिया पाक मौजूद है। और सिर्फ गौसे पाक नहीं, वाक़यात बहुत सारे हैं, जिसको इनकार हो किताबों का मुताला करे। बड़ी मोतबर किताबों में इमाम गजाली का वाक़या रूहुल बयान के दिबाचे में है, रूहुल बयान शरीफ के। हालांकि इमाम गजाली 5वीं सदी के मुजद्दिद हैं। मेराज की रात किताब तफरीहुल खातिर में 8 वाक़या मेराज की रात का गौसे पाक का है। उसी किताब से 3 वाक़या आला हजरत ने अपने फतावा में, फतवा रिजविया में उन्होंने नकल किया और हवाला उसी किताब का दिया। मैं उसी किताब से 8 वाक़या तो नहीं, 8 को एक जगह करके एक वाक़या से भी छोटा करके आपके सामने रखता हूँ 4 से 5 मिनट में। मेराज की रात जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सवारी पेश की गई उसको बुराक कहते हैं। बुराक बर्क से बना यानी बिजली। तेज रफ्तारी उसकी इतनी थी कि जहां उसकी निगाह पड़ती थी, जहां तक निगाह जाती थी वहीं उसका कदम पड़ता था। तेज रफ्तारी ऐसी। जब आका अलैहिस्सलाम बुराक के करीब आए तो बुराक खुशी के मारे उसके कदम डगमगाने लगे, अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। उसके बाद बुराक ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आप तो मुझ पर सवार हो जाएंगे, आप करम फरमा दें कि कल बरोज़े क़यामत जब आप जन्नत में जाए तो मुझ पे ही सवारी करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। अब बुराक की खुशी की इंतहा न रही, और खुश हुआ। ऐसी खुशी की उसकी रूह उसके जिस्म में नहीं समा रही। जिस्म ने फूलना शुरू किया, इतना बढ़ा कि 40 हाथ ऊंचा हो गया। रब्बे करीम ने अरवाहे पाक से कहा, महबूब की बारगाह में हाजिरी दो। सबसे पहले शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म की रूह पाक हाजिर हुई है और कहा, आका या सैयदुल अंबिया, मेरे गर्दन पे कदम रखे, मेरे कांधे पे कदम रखे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम रखा, कदम पाक उसने बढ़ना शुरू किया। इतना बढ़ा कि बुराक के बराबर हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पे सवार हुए, सवारी चली। अब आसमानों में सफर जारी है, सवारी बदल गया। अब रफ से जा रहे हैं। रफ बुराक से भी 70,000 गुना ज्यादा तेज रफ्तार है। अर्श इलाही तक पहुंचे। रब का अर्श बहुत ऊंचा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर रुके, फिर एक नूर आया, अपने सर को झुकाया, आका मेरे कंधे पे कदम रख दे, मेरे गर्दन पे कदम रख दे।
रब का हुक्म हुआ, नबी पाक ने कदम रखा, वो नूर उसने पढ़ना शुरू किया, अर्श के बराबर हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से सफ़र करते चले गए, सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचे। अब वहाँ जिब्राइल ने साथ छोड़ दिया। आपने सुना होगा, कहते जिब्राइल ने कह दिया कि नबी आप जाइए, अगर मैं एक बाल बराबर भी आगे बढ़ा तो जलकर राख हो जाऊंगा। किस चीज से जल जाऊंगा? नूर से जल जाऊंगा, नूर से जल जाऊंगा। जिब्राइल इस्लाम किस चीज से बनाए गए हैं? फरिश्ते नूर से बने। एक नूर कह रहा है नबी आप जाइए, मैं नूर से जल जाऊंगा। नूर से जल जाएगा क्या? बिल्कुल जल जाएगा। तभी एक नूर कह रहा है कि नबी आप जाइए, नहीं तो मैं नूर से जल जाऊंगा, एक बाल बराबर भी आगे बढ़ा तो मैं जल जाऊंगा। जिब्राइल का अकीदा मुलाहिजा फरमाए। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अगर नबी को अपने जैसा समझते तो नबी को रोक लेते। नबी आप कहाँ जा रहे हैं? मैं फरिश्ता होकर जल जाऊंगा, आप तो इंसान है। मैं नूरी होकर के जल जाऊंगा, आप तो खाकी है। मैं मलक होकर जल जाऊंगा, आप तो बशर है, मत जाइए। लेकिन नहीं, जिब्राइल कह रहे नबी आप जाइए, अगर मैं गया तो मैं जल जाऊंगा। जिब्राइल का अकीदा देखे, जिब्राइल नबी को अपने जैसा नहीं समझते, तो रोक लेते। जब मैं नूरी होकर के जल जाऊंगा, आप कहां बचने वाले? जब मैं फरिश्ता होकर जल जाऊंगा, आप तो इंसान है, आप तो बशर हैं, आप कहां बचेंगे नूर से? लेकिन नहीं, आप जाइए, मैं नहीं जा सकता। जिब्राइल का अकीदा बोल रहा है कि जिब्राइल नबी को अपने जैसा नहीं समझते, नहीं तो रोक लेते। नबी को अपने जैसा नहीं समझते, और अगर खुद को नबी के जैसा समझते तो नबी के साथ चले जाते। जब ये इंसान होकर के नहीं चल रहा, मैं तो फरिश्ता हूं। जब ये बशर होकर नहीं चल रहा है, मैं तो मलक हूं। जब ये खाकी होकर के नहीं चल रहा है, मैं तो नूरी हूं। जब खाक नहीं जलेगा तो नूर कैसे जलेगा? वो जा रहे हैं तो मैं भी चला जाऊं। लेकिन जिब्राइल ना नबी को रोकते हैं, ना खुद नबी के साथ जाते हैं। जिब्राइल का अकीदा बोल रहा है कि ना नबी को अपने जैसा समझते हैं, ना खुद को नबी जैसा समझते। नबी आप जाइए, मैं नहीं जा सकता। ये सिदरा एक बेरी का दरख्त है, ये आखिरी हद है मखलूक की। कोई भी मखलूक सिदरा पार नहीं कर, सिदरा तक भी सिर्फ जिब्राइल ही आ सकते हैं और कोई फरिश्ता भी नहीं। अब सिदरा को पार कर रहे हैं, जब कोई नहीं जा सकता तो सवारी कौन सी जाएगी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए। सरकार गौसे पाक खुद फरमाते हैं कि सिदरा से आगे जब जिब्राइल रुक गए तो मैं अपने नाना की बारगाह में हाजिर हुआ। नूर का पैकर बनाकर रब्बे करीम ने मुझे भेजा। नाना ने मेरे कंधे पर, मेरे गर्दन पे कदम रखा। रफ्तार से भी 70,000 गुना ज्यादा तेज रफ्तार से सरकार गौसे पाक रब के कुर्बे खास में पहुंच रहे हैं। अब रब के कुर्बे खास में पहुंचे हैं। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब करीम के कुर्बे खास में पहुंचे हैं। मकाम दना से गुजरे और अदना से गुजरे, लामक्का पहुंचे, रब के कुर्बे खास में पहुंचे हैं। अब जब सारी बातें हो रही है, रब करीम ने कहा है महबूब, ये जो सवारी थी, ये सवारी कैसी लगी? बड़ी प्यारी सवारी थी। ये महबूब, नूर के पर्दे से एक नूरानी शक्ल आया, एक रूहानिया पाक आई है, एक रूह आई है। महबूब जानते हो ये कौन है? परवरदिगार तू ही बता दीजिए कौन है। बोले महबूब ये तेरी औलाद है, ये तेरी आल है, हसन बिन अली की औलाद से होगी। महबूब ये भी मेरा महबूब है। ये महबूब जब तुम मेराज की रात चले हो ना बुराक पे सवार होने के लिए, मैंने सारे रूहों को कहा कि मेरा महबूब आ रहा है, तुम सब इस्तकबाल के लिए जाओ। सबसे पहले जो रूह वहां पहुंची वो अब्दुल कादिर जिलानी की रूह थी, जिसने अपने गर्दन को पेश किया। वो कोई और नहीं, वो तेरा ही बेटा था। ये महबूब जब अर्शे इलाही पर, अर्शे इलाही के पास आकर के आप रुक गए, तो सबसे पहले जिसने अपनी गर्दन को पेश किया, जिसके कंधे पे आपने कदम रखा, वो कोई और नहीं, आप ही का बेटा अब्दुल कादिर जिलानी था। ए महबूब जिस सवारी पे आप आए हो वो कोई और नहीं है, आप ही का हाल है। ए महबूब ये
आपका महबूब है, आपकी आल है, मेरा महबूब है। ए मेमो, अगर आप पर नबूवत का दरवाजा बंद न होता तो अब्दुल कादिर भी नबी बन करके दुनिया में आता। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गौसे पाक से फरमाया, गौसे पाक खुद कहते हैं कि मेरे नाना ने मुझसे कहा, ए मेरे बेटे, आज तू मुझसे फैजियाब हो रहा है, आज मेरे जियारत करके तू फैज हासिल कर रहा है, तुझे देख करके मेरी आंखें ठंडी हो रही है। ए बेटा, जब आज तूने मेरे लिए अपने गर्दन को पेश किया है, मेरा कदम आज तेरे गर्दन पर है, कल तेरा कदम तमाम वलियों के गर्दन पे होगा। दावा है, यही उसकी दलील है। अब इसी पर वो कदम वाली बात, मेरा ये कदम तमाम वली के गर्दन पर है, ये कंप्लीट होता है। आगे इंशाअल्लाह फिर आपकी बारगाह में हाजिरी होगी। कहने सुनने के लिए बहुत बातें हैं, बस सरकार शाह जिला कबूल फरमा ले, ही हो जाए। क्या बोल रहे हैं? चल आसान नाप के पढ़ दिए ना है चलिए 2-3 शेर पढ़ देता हूँ। मैं तो कोई, मेरी आवाज़ नहीं है वैसी, और ना मैं नाटखा हूँ, अकेले में गुनगुनाने वाला नाटखा हूँ। स्टेज पर नहीं पढ़ता, इतने बड़े बड़ों के रहते हुए हम लोगों जैसे की ज़रूरत नहीं रहती। अब उनकी ख्वाहिश है 2-3 शेर आपके सामने, चूँकि हम मोमिनों का अकीदा है कि सरकार कि जब महफिल होती है तो सरकार तशरीफ लाते हैं। सुभान अल्लाह। जो अहले दिल है, अहले नजर है, वो देखते भी है, देखने वालों ने देखा भी है। कुछ नहीं तो इतना तो जरूर होता है कि महफिल उनके मुशाहिदे में होती है। सरकार की महफिल है, सरकार की तशरीफ आवरी हो चुकी, हमें कितना बाअदब होना चाहिए हम समझ सकते हैं। शायर उसी को बताना चाहता है कि आका की तशरीफ आवरी हुई। ये कौन बन के सांसों की झनकार आए हैं, ये कौन बन के सांसों की झनकार आए हैं, ये कौन बन के सांसों की झनकार आए हैं, ये कौन बन के सांसों की झनकार आए हैं, ये कौन बन के सांसों की झनकार आए हैं। हर दिल का तार कहता है सरकार आए हैं, हर दिल का तार कहता है सरकार आए हैं, हर दिल का तार कहता है सरकार आए हैं, हर दिल का तार कहता है सरकार आए हैं। और ये शेर देखें, बहुत प्यारा शेर है, थोड़ा सा इको दे दीजिए। माशाल्लाह, माइक बहुत अच्छा सेट किए हैं। अल्लाह कामयाब करें इनको, अच्छे से अच्छा करने की तौफीक अता फरमाए, कारोबार में तरक्की दे मौला। ये शेर देखें, हम इसलिए बिकने सर बाजार आए हैं, हम इसलिए बिकने सर बाजार आए हैं, हम इसलिए बिकने सर बाजार आए हैं, हम इसलिए बिकने सर बाजार आए हैं। महबूब खुदा बन के खरीदार आए हैं, महबूब खुदा बन के खरीदार आए हैं। माशाल्लाह, अल्लाह हमारे नूर भाई की कमाई में बरकत दे परवरदिगार। आखिरी शेर, जन्नत पुकार उठेगी मोमिन को देख कर, जन्नत पुकार उठेगी सुन्नी को देख कर, जन्नत पुकारे उठेगी मोमिन को देख कर, जन्नत पुकारे उठेगी सुन्नी को देख कर। ये देखो मुस्तफा के वफादार आए हैं, ये देखो मुस्तफा के वफादार आए हैं,
کون بن کے سانسوں کی جھنکارے آئے ہیں، ہر دل کا تار کہتا ہے سرکار آئے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ یہی تو سال میں ایک بار یہاں پر لوگ بڑا دلجوئی سے بہت دلجوئی سے سنتے ہیں، آگے آنے والے ہیں کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے۔ زیادہ سنانے کی ضرورت نہیں ہے، وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اچھا چند شعر، دو شعر۔ کرم صلی اللہ محمد علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، عطا کریمی کا صدقہ، دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ، نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں۔ دو شعر ہو گئے، شعر پہ توجہ۔ پہلا شعر، صدقہ پنجتن نعمت دو جہاں، صدقہ پنجتن
नेमते दो जहां हम फकीरों को मिलती है खैरात में, हम फकीरों को मिलती है खैरात में। सैयदुत्ताइफ़ात जिसकी तमसील है, सैयदुत्ताइफ़ात जिसकी तमसील बनी एक ही मात में, उनकी किस्मत बनी एक ही मात में। मुनकशिफ राज़ बज़ में खफी मुझ पे हो, मुनकशिफ राज़ बज़ में खफी मुझ पे हो। गौसुल आज़म वो सागर पिला दीजिए। मुनकशिफ राज़ बज़ में खफी मुझ पे हो, मुनकशिफ राज़ बज़ में खफी मुझ पे हो। गौसुल आज़म वो सागर पिला दीजिए। जलवे हक़ का हर सू नज़ारा करूं, जलवे हक़ का हर सू नज़ारा करूं। आँख वाला मुझे भी बना दीजिए। जलवे हक़ का हर सू नज़ारा करूं। आँख वाला हमें भी बना दीजिए। मुनकशिफ राज़ बज़ में खफी मुझ पे हो। आखिरी शेर। खींच लाई है दर पे उम्मीदे करम, खींच लाई है दर पे उम्मीदे करम। आपकी शान लुत्फ़ो करम की कसम, आपकी शान लुत्फ़ो करम की कसम। खींच लाई है दर पे उम्मीदे करम, आपकी शान लुत्फ़ो करम की कसम। आपकी शान लुत्फ़ो करम की कसम। मेरी जानिब निगाह करम कीजिए, मेरी जानिब निगाह करम कीजिए। मेरा सोया मुक़द्दर जगा दीजिए। मुनकशिफ राज़
से बज़्म में खफी मुझ पे हो, गौसुल आज़म वो सागर पिला दीजिए, जलवाए हक का हर सू नजारा करूं, आँख वाला मुझे भी बना दी। आखिरी मक्ता पेश कर रहा हूँ, निहायत गौरतलब मक्ता है। हमारे उस्ताद ने लिखा, इनके उस्ताद ने लिखा, रिंद मैं खाने गौसिया के सिवा, रिंद मैं खाने अशरफी के सिवा, और कुछ ना, और अरमा को कुछ ना जमाना कहे, और अरमा को कुछ ना जमाना कहे, रिंद मैं खाने अशरफी के सिवा, और अरमा को कुछ ना जमाना कहे, और अरमा को कुछ ना जमाना कहे, बादए गौसिया सागरे चिश्त में, बादए गौसिया सागरे चिश्त में, दस्ते उल्फत से मुझको पिला दे, मुनकशिफ राज़ बज़ में खफी मुझ पे हो, गौसुल आज़म वो सागर पिला दीजिए। बड़ो पीर तुम्हारी गुनगार, बड़ो पीर तुम्हारी गुनगार, लोके আমায় পাগল বলে, লোকে আমায় পাগল বলে, আরো মজা পায়, বড় পীর তোমারি গুনগার, বড় পীর তোমারি গুনগার, লোকে আমায় পাগল বলে, লোকে আমায় পাগল বলে, আরো মজা পায়, বড় পীর তোমারি গুনগার। आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ, मुर्शिद ছাড়া আছে যারা কুল কিনারা পাবে না, কুল কিনারা পাবে না, মুর্শিদ ছাড়া আছে যারা, মুর্শিদ ছাড়া আছে যারা কুল কিনারা পাবে না, কুল কিনারা পাবে না, যাদের আছে মুর্শিদে কামিল, যাদের আছে মুর্শিদে কামিল, জাহান্নামে যাবে না, জাহান্নামে যাবে না, যাদের আছে মুর্শিদে কামিল, জাহান্নামে যাবে না, জাহান্নামে যাবে না। মক্কা মদিনা মুর্শিদের চোখে, মক্কা মদিনা মুর্শিদের চোখে, মক্কা মদিনা মুর্শিদের চোখে আমি দেখা পাই, বড় পীর তোমারি গুণ গায়, বড় পীর তোমারি গুণ গায়, লোকে
বলে আরো মজা পাই বড় পীর तुम्हारी गुन गाए। मक्ता में पेश किया है, जो बिकाऊ होता है जिसे गले में पट्टा होता है वो लावारिस नहीं होता। सही बात है, सही बात है, हक है। नौका ताहार डूबे जाबे, नौका ताहार डूबे जाबे जे मुर्शिद के डाके ना, जे मुर्शिद के डाके ना। नौका ताहार डूबे जाबे जे मुर्शिद के डाके ना, जे मुर्शिद के डाके ना। गलाए दड़ी যে কুকুরের, গলায় দড়ি যে কুকুরের, সে লাওয়ারিস থাকে না, সে লাওয়ারিস থাকে না। গলায় দড়ি যে কুকুরের, সে লাওয়ারিস থাকে না, সে লাওয়ারিস থাকে না। রোজে হশরে সেলিম তোরে, রোজে হশরে সেলিম তোরে, রোজে হশরে সেলিম তোরে কোনো চিন্তা নাই বড় পীর তোমারি গুণ গায়, বড় পীর তোমারি গুণ গায়। লোকে আমায় পাগল বলে আরো মজা পাই বড় পীর তোমার मुस्तफा